यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयो विवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं परिणतोऽस्मि नित्यम् नागं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुलिकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सर्विष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलं चेतवे वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबद्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडान्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलराधाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यसारणे श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यमूढैवर्यमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाडेन्नुं तेन्कुरुगूरेन्नुं மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே திடந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடோபன் பாதங்கள் யானுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்திராமானுசமனுதம் வாயந்த வளர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாழ்ந்திருதன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தைதத்தாய் விராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் கொள்கையர்கோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெய்யர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః జై శ్రీమన్నారాయణ. நம்மాழ்వార్లు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి లౌకికమైనటువంటి సంబంధాలని ఉపమానాలని మనకి తెలియచేస్తూ జీవుడికి పెరుమాళ్ళకి మధ్య ఉండేటువంటి తత్వాన్ని చెప్పేటువంటి ఒక ప్రక్రియని మనకి అందించారు అన్నమాట.
ఏదైనా మనకి తెలిసిన ఉదాహరణలు చెప్తే మనకి తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి లోకంలో ఒక ప్రియుడు ప్రియురాలు వారి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ ప్రేమాభిమానాలు, దూరమైనప్పుడు పడేటువంటి బాధలు, వీటితోటి ఎక్కువగా సమన్వయించి జీవుడు పెరుమాళ్ళకి దూరం అయినప్పుడు ఎంత బాధపడతారు అనేటువంటిది, ఒక్కొక్కసారి ప్రణయ కోపాలు ఎలా వస్తాయి అనేటువంటిది ఇలాగా తెలిసిన వాటిని ఉదాహరణగా చెప్తూ తెలియని ఆత్మతత్వం, పరమాత్మతో అనుబంధానికి పడే తహతహని ఇందులో మనకి చాలా అందంగా తిరువరిత్తం అంతా కూడా ఇదే భావంతో మనకి చెప్తున్నారు. అందులో మనం ఇవాళ 93వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. 93వ పాసురం తిరువరిత్తం. సమయం ఎంత ప్రధానమైనది, ముఖ్యమైనది, విలువైనది చెప్పేటువంటి పాసురాలండి ఇవన్నీ కూడా. జీవితంలో మనం చాలా సహజం, ఈ పని రేపు చేద్దాం, ఎల్లుండి చేద్దాం, లేదంటే 26లో ఈ పని చేద్దామండి, 30లో అలా చేద్దామండి, ప్రణాళికలు వేసుకుంటాం. ఆశాజీవులం కాబట్టి చక్కటి ప్రణాళికలు వేసుకుంటాం. ఆ ప్రణాళికతో పాటు మీరు ఒక విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు అంటారు ఈ పాసురంలో. ఏమిటి అంటే, ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు దేనికదే ఆఖరి క్షణం అన్నట్లుగా భావించుకుని చేయాలట. ఏమో తర్వాత ఏమవుతుందో, ఈ పని ఇప్పుడు మనం చేసేద్దాం అనేటువంటి భావనతో చెయ్యాలి అని కాలం యొక్క విలువ చెప్తున్నారు 93వ పాసురం తిరువరిత్తం. కాలై வெய்யோர்க்கு முன்னோட்டு கொடுத்த கங்குல் குறும்பர் மாலை வெய்யோன் பழவையகம் பாவுவர் அன்ன கண்டும் காலை நன் ஞானத்துறை படிந்தாடி கண்போது செய்து மாலை நன்னாவில் கொள்ளார் நினையார் அவன் மைப்படியே. కాలై వెయ్యోర్కు మున్నో, ఉదయకాలం, సూర్యోదయం అవుతుంది అనేటువంటి ఒక జీవితానికి ఆశ. సూర్యోదయం అవడం అనేటువంటిది చీకటి పోయి రాత్రి వస్తుంది అనేది సామాన్యార్థం. మన జీవితాలలో కూడా వెలుగుని ప్రసాదించాలి అనేటువంటిది అంతరార్థం. వెలుగు ప్రసాదించడం అంటే పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం వైపు ఈ మనస్సు వెళ్ళాలి అనేటువంటిదే అరుణోదయం లాంటిది అన్నమాట. అందువల్ల వెయ్యోర్ కుమన్, సూర్యుడనే చక్రవర్తికి ఎదురుకుండా అంటే సూర్యోదయం. మరి సూర్యోదయానికి ముందే నిద్ర లేవాలి అనేటువంటిది మనకి పెద్దలు చెప్పినటువంటిది. కాలం యొక్క విలువలో తెల్లవారుజామున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనము, అప్పుడు మనకి మెదడుకి దేనినైనా గ్రహించేటువంటి శక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో పెద్దలు తెల్లవారుజామున లేవండర్రా, చదువుకోండర్రా అనేవారు. లేవలేకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉండొచ్చు. ఎవరిని ఇవాళ నిందించేటువంటి ఒక అవకాశం మనకి లేదండి. ఎందువల్లంటే నైట్ డ్యూటీలు చేసి వస్తారనుకోండి, వాళ్ళు వచ్చి ఏ 12కో పడుకుంటే తెల్లవారుజామున ఎప్పుడు లేవగలుగుతారో వాళ్ళు. లేదు అనారోగ్యవంతులు అనుకోండి, తెల్లవారులో నిద్ర పట్టిక తెల్లవారుజామున నిద్ర పట్టింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఎక్కడ లేవగలుగుతారండి. ఇలాగా 100 కారణాలు మనకి కనిపిస్తాయి. కానీ అసలు ఉండే యథార్థ విషయాన్ని ఒకదాన్ని చెప్తున్నారు. ఏమిటంటే, మనకి భగవంతుడు అవకాశాన్ని ఇచ్చి, మనకి ఆరోగ్యం ఉండి, మన మనస్సు సహకరించి ఇన్ని చేస్తే మనము అరుణోదయ కాలంలో లేవాలి, సూర్యోదయానికి పూర్వమే నిద్ర లేవాలి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని చెప్తూ, ఓట్టు కొడుతా కంగుల్, సూర్యుడు వచ్చేటప్పటికి చీకటి వెన్ను చూపి పారిపోయింది. అంటే అరుణోదయం అవగానే చీకట్లన్నీ పటాపంచలు అయిపోతాయి. కంగుల్ కురుంబర్ అంటారు. చీకటి అనేటువంటి చిన్న చిన్న రాజులు వీళ్ళందరూ. చక్రవర్తి సూర్యుడు వచ్చేటప్పటికి సామంత రాజులు అయిపోతారు, తలలు వంచుతారు, అంటే చీకట్లు పోతాయి అనేది పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా చెప్పడము అన్నమాట. కంగుల్. అలాగే సాయం సమయంలో వెయ్యోన్ పడ, సూర్యుడు అస్తమిస్తాడు. అస్తమించినప్పుడు వయ్యగం పావువర్, ఆ చీకట్లు లోకమంతా వ్యాపిస్తాయి. అంటే ప్రతి వాడికి ఒక సమయం అనేది ఉంటుందండి. ఆ సమయంలో వాడు విజృంభిస్తాడు. చీకటి కూడా అంతే. సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు పారిపోతుంది, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అనగానే అమ్మయ్య
అంటూ తన విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తుంది అని. ప్రతి వాడికి వాడి రోజు ఉంటుందని సామెతలు ఉన్నాయి చూడండి, ఇంగ్లీష్లో వాటిల్లో కూడా మనకి అలాగనమాట. అన్నకండం ఈ స్వభావం మీ అందరికీ తెలుసు. అంటే సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం, సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం. ఇది మీకు తెలియని వాళ్ళే ఎవ్వరు పుట్టిన ప్రతి వాడికి రహస్యం తెలుసు. అయినా కాలై నల్జానం తురై పడిందు అడి జ్ఞానమనే రేవులో దిగి, అంటే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి సమన్వయం. ఎందువల్ల అంటే తెలుస్తోంది, తెల్లారుతోంది, రాత్రి అయిపోతుంది అంటే జిఆర్ స్వామి వారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, ఒక చెక్కని తీసుకుని రంపం పెట్టి కోస్తూ ఉంటే ఇలా ఒకటి గీసాము, ఇలా ముందుకు లాగాము అంటే ఒక రోజు అయిపోయిందని అర్థం. మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళింది అంటే ఒక రోజు అయిపోయిందని అర్థం. మనం ఇది చెక్క అరిగిపోతోంది, కట్ అయిపోతోంది, అందులోకి వెళ్ళదు మనకి. ఏమనుకుంటాం, రోజులతో పోల్చుకున్నప్పుడు అమ్మయ్య మళ్ళీ సంవత్సరం ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, మళ్ళీ సంవత్సరం ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నామని ముందు 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 వాటినన్నిటినీ అనుకుంటూ ఉంటాం. అయిపోతున్న కాలపు విలువని ఎంతమంది గ్రహించగలుగుతున్నారు? అది ఈ పాసరంలో నమ్మాళ్ళవార్లు మన అడిగేటువంటి ప్రశ్న. నల్జానం తురై పడిందు అడి గొప్ప జ్ఞానమనే రేవులో దిగి, అంటే భగవద్భక్తిలో అవగాహించాలి. మనకి టైము చాలా తక్కువగా ఉంది. కృష్ణ కరుణామృతంలో మనకి లీలాసుకుల వారు చెప్పిన మొత్తం 336 శ్లోకాలలోకి మకుటాయమానమైనటువంటి శ్లోకం అండి. అమూని అధన్యాని దినాంతరాణి హరే త్వదాలోకనమంతరేణ అనాథబంధో కరుణైక సింధో హంత హంత కథన్నయామి. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అని వెలగపూడి వెంగయ్యమాచుల వారు దానికి అనువాదం కూడా రాశారండి. నిన్ను కానక చాలా తేలికగా అర్థమవుతుంది ఆ శ్లోకానికి అనువాదం. మేము నిన్ను చూడాలనుకోవట్లేదు, నీ గుడికి రావాలనుకోవట్లేదు, నీ ఉత్సవాలు చూడాలనుకోవట్లేదు, అసలు అటువైపు ఈ దృష్టి వెళ్ళట్లేదు. నీ కథలు వినక నిన్వేమారు చిత్తంబులో ఎన్నంజాలక నిన్ను పేర్కొనక నిన్నే వేళ చింతింపలేక అన్నా ఆర్తనికేతనంగణనిధి అయ్యో కృపావారిది ఎన్నే నిందినముల్ క్రమించను వృధా ఏమందు నా దుర్దశని ఏమని చెప్పమంటావయ్యా? రోజులు తెల్లవారుతున్నాయి, రాత్రి అయిపోతుంది, తెల్లవారుతోంది, రాత్రి అయిపోతోంది తప్ప నీ గుణానుభవంలో నేను ఎంతవరకు కాలం గడపగలుగుతున్నాను? అద్భుతంగా ఆరాధన అధికారులన్నీ ఇంకా మనకంటే బాగా గొప్పగా ఎవరు చేయరంటే ఒక 2 గంటలు చేస్తాం అనుకోండి. ఎంతమంది 2 గంటలు చేస్తాం, ఎంతమంది గంట చేస్తాం? ఏదైనా తగ్గించుకోలేం కానీ తిరువారాధనని తగ్గించుకోగలం. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇవాళ అష్టోత్తరాలు వద్దులేండి, ఇవాళ ఏదో వద్దులేండి, ఇవాళ ఏదో ప్రసాదం, ఇవాళ చాలులేండి. సరిపెట్టేవన్నీ పెరుమాళ విషయంలోనే సరిపడతామండి. మనం ఎన్ని నిమిషాలు మనం ఆయనకి కేటాయిస్తున్నాము అంటున్నారు ఇవాళ ఇందులో అన్నమాట. నల్జానం తురై పడిందు అడి గొప్ప జ్ఞానము అంటే నిన్ను తలచుకోవడం అనేటువంటి ఒక రేవులో దిగి కన్పోదు సేదు భక్తి పారవస్యంతో కన్నులు మూసుకొని. ఈ భక్తి పారవస్యం అనేటువంటిది మనం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఉండాలి. భగవత్ సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు కళ్ళు మూసుకోకూడదంటారు పెద్దలు. ఎందువల్ల? ఆ తిరువేంకటముడి ఆ లైన్లో మనం ఉంటే చూసేదే క్షణకాలం, ఆ మొత్తం విగ్రహం కనిపించేదే సెకండ్. అప్పుడు భక్తిగా కళ్ళు మూసేసుకున్నా అనుకోండి పక్కకి లాగేస్తారు. కాబట్టి అక్కడ కాదండి కళ్ళు మూసుకోవలసినది ఎప్పుడూ కూడా. నువ్వు ఏకాంతంగా కూర్చుని నీ ఆత్మలో ఉన్న అంతర్యామిని దర్శించేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవాలి తప్ప ఎదురుకుండా ఆయన దివ్య మంగళ విగ్రహం కనిపిస్తున్నటువంటి సమయంలో కాదు కళ్ళు మూసుకోవడం. మాలై నల్ నావిల్ కొళ్ళార్
ఆ స్వామిని, భగవంతుణ్ణి, వ్యామోహశీలుణ్ణి, మన్ని ఎలా రక్షించాలా అని తాపత్రయపడే తండ్రిని, నల్ నావిల్ కొళ్ళాన్, మంచి నాలుకతో. ఈ నాలుకకు మంచితనం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఆ నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు నాలుక ఏదో శ్రీనాథు వర్ణించు జహ్వ జహ్వ అంటారు కదా పోతనామాచ్యుల వారు. ఆయన్ని ధ్యానించేటువంటి నాలికే నాలుక. అవన్మై పడి, ఆ దివ్య మంగళ విగ్రహం, మై శరీరం, పడి విధానం. ఆహా, ఏమి ఆ శిరస్సు, ఏమి ఆ కిరీటం, ఎంత అందమైన నేత్రాలు, ఎంత అందమైన తిరుముఖ మండలం. ఇలాగ దాన్ని ఒక్కసారి అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తూ నినయ్యారు. భావించరే ఉంటుందా మీరందరూ అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇందులో నమ్మాళ్ళవారు పెరుమాళ్ళని ధ్యానించరే ఉంటారా మీరు? ధ్యానించేటప్పుడు కూడా మనకు ఒక మంచి దని నోటికి వచ్చేసింది అనుకోండి, దాంతో ఇష్టం వచ్చినట్టు చదివేసుకుంటూ ఊళ్ళో పనులన్నీ చేసేసుకుంటుంటాం కదా. అందువల్ల ధ్యానం ఆయన మీకు వెళ్ళదన్నమాట. ఆయన మీద దృష్టి పెట్టి మీలో ఎంతమంది చదువుతున్నారు అంటే, నిత్యం పగలవుతోంది, రాత్రి అవుతోంది, ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే మనం అనుకుంటాంట, ఒక్కటే మాట అనుకుంటాం, నందత్యుదితాదిత్యే నందతి అస్తమితే రవో. మయ తెల్లారింది, ఇవాళ బోళ్ళు పనులు చేయాలి, బోళ్ళు సంపాదనలు, బోళ్ళు వ్యాపారాలు, బోళ్ళు విషయాలు. నందతి అస్తమితే రవో, అమ్మయ్య ఇవాళ ఈ సుఖాలు అనుభవించాలి, ఈ సుఖాలు అనుభవించాలి, ఇంతే అనుకుంటున్నారు తప్ప ఈ జీవితం ఒక చిల్లు పడిన కుండ అని భావించడం లేదు. వెనక నుంచి అలా పోతున్నాయి రోజులు అలా గడిచిపోతున్నాయి, కాలం అయిపోతుంది. కానీ నందది మనం ఆనందం ఆనందం, తెల్లవారిపోయిందండి ఇలా చేద్దామండి. ఈ రెండింటిలో ఏది నిజమండి, ఇది తప్ప అండి అని మనకి సంశయం వస్తుంది. తప్పు కాదు, ఉన్నదాన్ని ఎప్పుడూ ఆనందించాల్సిందే. ఈ ఆనందంతో పాటు గడిచిపోతున్న దాన్ని కూడా గుర్తుకు చేసుకోవాలి. మనకున్న సమయం అయిపోతోంది అనేటువంటి దాన్ని మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. అంతే తప్ప అమ్మయ్య సూర్యుడు ఉదయించాడు, సూర్యుడు అస్తమించాడు అనేటువంటిది ఆనందకారకంగా మీరు భావించకూడదు. అంటే లోకాన్ని సంస్కరించాలి అని నమ్మాళ్ళవార్లు భావించడం వల్ల మన యందు అతి కరుణ కలిగిన వారైనందువల్ల ఇంత నష్టానికి ఆయన బాధపడుతున్నారు. అయ్యో వీళ్ళ కాలం విలువ తెలుసుకోలేకపోతున్నారే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చాలా బాధపడుతూ చెప్తున్నారు అని. ఇది స్నానానికి తగినటువంటి కాలం, వేకువ కాలం కాబట్టి కాలై, ఈ పదాన్ని ప్రయోగించడంలో కూడా కాలై అని ఎందుకన్నారు అంటే, సకాలంలో చేసుకోండి ఏవి చేసినా సరే. ఇప్పుడు మన జీవన విధానం ఎలా అయిపోయిందండి, ఎప్పుడో ఏ 10ంటికో లేవడాలు, నెమ్మదిగా కారణాలు చెప్పుకున్నాగా 100 రకాల కారణాలు. ఆ తర్వాత పోనీ సక్రమంగా గడుస్తుందా? లేదు, ఇంట్లో పనంతా చేసేసుకున్న కావుడు అంటారు, నాకండి పని చేసుకున్నాక స్నానం చేస్తే బాగుంటుందండి, అందువల్ల వంట వండేసుకుని అన్నీ అక్కడ పెట్టేసుకుని అప్పుడు స్నానం చేసి, ఇలాంటి జీవన విధానం మీరు ఎందుకు అలవరుచుకుంటున్నారు? కాలం విలువ తెలుసుకోండి. ఎప్పుడు ఏ పని చెయ్యాలో అప్పుడు ఆ పని చేయండి. నల్ జ్ఞానం, ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవడమే మనకి వేద విహితమైనటువంటి కర్మలన్నీ కూడా వేదం మనం చదువుకోలేం కాబట్టి పురాణ ఇతిహాసాల ద్వారా మంచి విధానాన్ని నేర్పించాయి కాబట్టి దానిని అనుసరించే ప్రయత్నం మీరు చెయ్యండి అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే వాంగ్మాత్రంతో పలకడమే జీవితానికి సార్థక్యం. ఆ నోటితో అన్నది కొంచెం మనస్సు దాకా వెళ్ళింది అనుకోండి, దానికి సార్థక్యం వస్తుంది. ఆ అనుకుని పలికిన దాన్ని క్రియ దాకా తీసుకువెళ్ళారనుకోండి, త్రికరణ శుద్ధి ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి దాన్ని. ఇక్కడ సూర్యుణ్ణి వెయ్యోన్ అన్నారు. వెయ్యోన్ అంటే వేడి కిరణాలు కలిగినటువంటి సూర్యుడు అన్నమాట. అలాంటి సూర్యుడు అంటే ఎవరు? పెరుమాళ్ళు. ఆ పెరుమాళ్ళు తన యొక్క శాసనం చేత ఈ లోకాన్నంతటినీ కూడా నడుపుతున్నారే, ఆయన యొక్క ఆ విశేషాలన్నీ చెప్పినటువంటి సాహిత్యాన్ని అంతటినీ నేర్చుకున్న దాన్ని
ఆచరిస్తే మీ జన్మ సార్థక్యం అవుతుంది అని చెప్పడంలో ఇందులో చాలా ముఖ్యంగా కాలం యొక్క విలువని ఈ 93వ పాసురంలో తిరువరెత్తంలో మీరు ఎన్ని పనులైనా చేసుకోండి, తప్పకుండా ఎల్లుండి చేద్దాం, రేపు చేద్దాం, మళ్ళీ సంవత్సరం చేద్దాం, ప్లాన్ వేసుకోండి, అన్నీ చేసుకోండి, వద్దంటం లేదు. కానీ అయిపోతున్న కాలాన్ని కూడా గుర్తిస్తూ ఉండండి. టైం అయిపోతుంది 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 అన్నదాన్ని తెలుసుకోండి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆశ్చర్యంగా చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇదండి మనకి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరుంటారండి? ప్రతిరోజు ఇలా లేవండర్రా, ఇలా చేయండర్రా, ఇలా తీసుకోండర్రా అని ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చెప్తుంటే అబ్బాయి వీళ్ళేమిటో పడుకొని ఎవరు చంపేస్తున్నారు, లేపేస్తున్నారు, ఇలాగ కోపాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనమే పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత మనం పిల్లలకి చెప్తే వాళ్ళకి మన పట్ల విసుగ్గా ఉంటుంది. మనని లేపే వాళ్ళు ఎవరండి? ఇంకా ఇలాంటి దివ్య సాహిత్యం, ఇలాంటి ఆళ్వార్లు, ఇలాంటి శ్రీ సూక్తులు కూడా మన జీవితం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని మనకి ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహిస్తూ తిరువాయిమజిలో 5వ పదిలో 6వ తిరువాయిమజిలో 10వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. 10, 11 ఇవాళ 10వ పాసురం. కోలం కొள் సువర్గముం యానే ఎన్నం, கோலமில் நரகமும் யானே என்னும், கோலம் திகழ மோக்கமும் யானே என்னும், கோலம் கொள்வீர்களும் யானே என்னும், கோலம் கொள் தனி முதல் யானே என்னும், கோலம் கொள் முகில் வண்ணன் ஏறக்கலோ, கோலம் கொள் உலகத்திற்கு என் சொல்லுகேன், கோலம் திகழ் கோதை என் పోందలుకే. చాలా ఏ పాసురాలకి ఆ పాసురాలే చక్కటి విజ్ఞాన ప్రబోధాన్ని మనకి చేస్తున్నటువంటి పాసురాలు. ఇందులో స్వర్గాదులకంతటికీ కూడా నిర్వాహకుణ్ణి నేనే. ఈ 10 యొక్క భావాన్ని మనం ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం. భావన ప్రకర్ష చేత, అతిగా భావించడం చేత ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వం అంతా నేనే చేస్తున్నా, ఇవన్నీ నేనే చేస్తున్నా అని ఆయన దివ్య శక్తులని తన యందు ఆరోపించుకోవడం ఈ 10 యొక్క భావము అని మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. కోలంకళ్ సువర్గమం, అందాని అందమైనటువంటి స్వర్గము, యానే ఎన్నుం ఆ స్వర్గాన్ని కూడా నేనే. 1 కోలమిల్ నరకమం యానే ఎన్నుం, సుఖం లేని నరకాన్ని కూడా నేనే అంటున్నారు. కోలం కొళ్ మోక్షమం యానే ఎన్నుం, స్వర్గ నరకాలు కాదర్రా, మోక్షం ఇచ్చేటువంటి వాడిని కూడా నేనే అంటున్నారు. అది 3. కోలం కొళ్ ఉయిర్గళం యానే ఎన్నుం, ఉయిర్ అంటే ఆత్మలు, జ్ఞానానంద స్వరూపులైనటువంటి ఆత్మతత్వం కూడా నేనే అంటున్నారు. కోలం కొళ్ తని ముదల్ యానే ఎన్నుం, చాలా విచిత్ర స్వభావమైనటువంటిది తని ముదల్, అద్వితీయమైనటువంటి మూల ప్రకృతి. మనకి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంలో జీవుడు, దేవుడు, ప్రకృతి అనేటువంటివి 3 ఉన్నాయి. వీటినే తత్వత్రయము అని అంటారు. మిగిలిన సిద్ధాంతాల్లో అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను పెరుమాళ్ళు, నేను ఆయన అయిపోతాను, ఒక్కడే మిగులుతాడు, అది ఇతర సిద్ధాంతం. కానీ మనది అలా కాదు. మనం వేరుగా ఉండి ఆయన్ని అనుభవించాలి. ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న మనము ఆయనని అనుభవించాలి. 3 స్టెప్స్. 1 ప్రకృతి, 2వది మనము, 3వది పరమాత్మ. ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. విశిష్ట అద్వైతం. అద్వైతం అంటే 2గా ఉన్నటువంటివి వేరు అనేది అద్వైతం. 2గా ఉన్నదానికి విశిష్ట, 3వది యాడ్ అవుతుంది. ఏమిటి? ప్రకృతి తత్వము. మన సిద్ధాంతంలో ప్రకృతి కూడా ముఖ్యమే. ప్రకృతి జగన్మిథ్య కాదు, ప్రకృతి కూడా ఉంది. కాబట్టి మూల ప్రకృతిని కూడా నేనే. కోలం కొళ్ ముగిల్వన్నన్ ఏరొక్కలో, అలాగా అందమైనటువంటి ఇంద్రధనస్సు వంటి కలిగిన మేఘం లాంటి రంగు కలిగినటువంటి స్వామి వచ్చి ఆవేశించాడో ఏమిటో ఇలా అంటోంది మా అమ్మాయి. కోలం తెగలుకు, చాలా అందమైన మాలికను పెట్టుకున్నటువంటి చక్కగా
తనలో పువ్వులు పెట్టుకున్నటువంటి గోదాయి మాలిక. ఈ మాలిక ఈ కొప్పు కలిగినటువంటి మా అమ్మాయి ఎన్ సొల్లుగేన్. దీని గురించి ఏమని చెప్పమంటారు మీకు అని అంటున్నారు. అదే మనకి ఈడు వ్యాఖ్యానంలో 211వ పేజీ 7 10ஆம் பாட்டு. స్వర్గ ప్రముఖనాన పదార్థங்கள் எல்லாம் நான் ఇట్టవజక్కు ఎన్నా నిన్నాళ్ ఎంగిరార్. స్వర్గము మొదలైనటువంటివి. మొదటి వాక్యంలో అన్ని వచ్చేయాలి కదండి. స్వర్గము మొదలైన అంటే నరకము గాని మోక్షము గాని ఆ మొదలైన చేత ఈ 3 పదాలు కూడా చెప్పబడ్డాయి అన్నమాట. అందువల్ల ఇవన్నీ పదార్థంగಳೆல்லாம் నానిట్ట వశక్కు, నా స్వాధీనంలోనే ఉన్నాయి. అంటే అన్నిటినీ నియమించేవాడిని నేనే. కోలంగళ్ళిచ్చాది సుఖరూపమాన స్వర్గము, చాలా సుఖాన్నిచ్చేటువంటి స్వర్గము అని ఒక మాట అన్నారండి. అయితే ఏమండి, స్వర్గం అంతా సుఖాన్నే ఇస్తుందండి అంటే నిల్లామయ్యాలే ముగప్పిల్ దర్శనీయత్తై పట్టచ్చొల్లు. స్వర్గము కూడా శాశ్వత సుఖం కాదండి. అలాగా దర్శనీయత్తై ముగప్పిల్ దర్శనీయత్తై పట్టచ్చొల్లు. చూడడానికి అది అందంగా కనపడుతుంది, వెళ్ళేటప్పుడు ఆనందంగా కనపడుతుంది. వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా వీడికి ఒకటే బెంగ, ఈ పుణ్యం అయిపోతే స్వర్గం నుంచి ఒక తన్ను తంతారు కింద పడతాం. అక్కడ జీవితం అయిపోతుంది అని ఈ దేశంలో ఉండగా గుర్తుకు రాదు. స్వర్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు పుణ్యం అయిపోతుంది, పుణ్యం అయిపోతుంది, పుణ్యం అయిపోతుంది అని అది బాగా గుర్తొస్తుంది. అక్కడ బాగా గుర్తొస్తుంది. దాంతో అనుక్షణం నరకమే అనమాట. నరకతోడు ஒத்தி இருக்க செய்தே வாசலிலே கழுஞ்சு செம்மண் பூசி இருக்கிறமா போலே கான் என் అరళை చేయవర్. నంజయ్యర్ గారి వాక్యం అండి. ఏమిటి అంటే స్వర్గం నరకం 2 ఒకటేనండి అన్నారు నంజయ్యర్ గారు. అదేమిటండి అలా అంటారు అంటే, 2 గుమ్మాలు ఉన్నాయి, ఒక గుమ్మం మామూలుగా ఉంది, రెండవ గుమ్మానికి వాసలిలే కజన్సు సెమ్మణ్ పూసి ఇరుక్కుమా పోలే, మంచి పువ్వులతోటి గుత్తులతోటి వాటితోటి అందంగా అలంకరించేసిన వాకిలిని చూసినప్పుడు కలిగే ఆనందం స్వర్గాన్ని చూస్తే కలుగుతుంది. ఎంట్రీ అలా ఉంటుంది అనమాట. ఆహా, ఏం అద్భుతంగా ఉందండి అని అనిపిస్తుంది అన్నమాట. కోలమెల్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత టకటకటగా పుణ్యం అయిపోతుంది, ఒక్క తన్ను తంతారు అనేటువంటి దాన్ని గుర్తు చేశారనమాట. ఆపాత ప్రతీతి లజ్జనం ఒన్నెన్నేలే ఇరిక్కిర నరకమం నా నిట్టవజక్కెన్నా నిన్నాళ్. ఆపాత ప్రతీతి, అసలు నరకము అనేది అసలు వింటేనే భయం. అలాంటి నరకాన్ని కూడా నేనే, స్వర్గ నరకాలు 2 నా అధీనంలోనే ఉన్నాయని చెప్పడం అనమాట. మీకు ఏది కావలసిన 2 నా అధీనంలో ఉన్నాయి. మోక్షమం అపునరావృత్తి లక్షణమాన మోక్షమం. పునరావృత్తి అంటే మళ్ళీ వెళ్ళిన వాళ్ళం వచ్చేయడం. స్వర్గానికి వెళ్ళామనుకోండి, ఎంత పుణ్యం ఉందో అంత అయిపోయిన తర్వాత క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతే, ఒక తను తంతారు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఏ పేడ పురుగుగానో ఏదో జన్మ వస్తుంది అని. దాన్ని పునర్ ఆవృత్తి, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చుదా అంటారు. అలా మళ్ళీ రావడం లేనటువంటి మోక్షం. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాము అంటే దివ్యానందమే దివ్యానందం. నా నిట్టవజక్కెన్నా నిన్నాళ్. అలాంటిది నేనే. కడల్ జాలం సైదేనం ఎన్నే సృష్టి తొడంగి మోక్కమం యానే ఎన్నం మోక్ష పర్యంతమాగా స్వకార్యమెందిరాళ్. మొదటి పాసురంలో ఏం చెప్పారు? కడల్ జానం సైదేనం, సృష్టిని చేసేవాడిని. చివరి ఏం చెప్తున్నారు? మోక్షం ఇచ్చేవాడిని. అటు సృష్టి గాని, ఇటు స్థితి గాని, ఇటు లయం గాని ఇవన్నీ కూడా నా అధీనంలోనే ఉన్నాయి. కోలంగళ్ ఉయిర్గళం నాటకంగళ్ ఆడువారై పోలే, నాటకం కట్టి ఆడువారై పోలే. ఈ జన్మలన్నీ కూడా ఒక పెద్ద నాటకం అంటున్నారు. ఎన్ని ఉదాహరణలు చెప్తారో. ఒకటేమో నదిలో ప్రవహించేటువంటి ఒక కర్ర లాంటిది ఈ జీవితం అంటారు. దానితో పాటు కొంత గడ్డి అవన్నీ అలా కొట్టుకొస్తుంటాయి. ఇవన్నీ సంబంధాలు అంటారు. ఇవన్నీ కలిసి ప్రవహించి 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 సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి. అలా ఒకటి చెప్తారు జీవితాన్ని. రెండవది నాటకంలో
స్టేజ్ మీద ఒక పాత్ర వేస్తున్నాం. రాముడిగా వేస్తుంటే ఆ పాత్ర అయిపోగానే వచ్చేస్తాం, కృష్ణుడైతే అది అయిపోగానే వచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ధరించిన ఈ వేషాలు ఇవి అయిపోగానే వెళ్ళిపోతాం. ఏది వేస్తే అదే తప్ప మనకి బాగా అర్థం అవడానికి లౌకికంగా ఇంకోటి ఏం చెప్తారు, రైలు ఎక్కుతాం, ఎవరి స్టేషన్ రాగానే వాళ్ళని దిగిపోతాం. అబ్బాయి కాదండి, ప్రాణం అయిపోయామండి ఒక చోటకి ఒకళ్ళం పెడతామా, జరిగేదే కాదనమాట. దేవనాగా మనుష్యనాగా ఇప్పటి నానా వాన శరీర పరిగ్రహం పండుగిరాత్మ కళ్యన్నదల్ దేవతామూర్తిగానో మనుష్యమూర్తిగానో రకరకములైనటువంటి దేహాలను ధరించినటువంటి మనం జ్ఞానానంద లక్షణమాన ఆత్మ కళక్కల్ ఎన్నుదల్. మన అదృష్టం కొద్దీ ఈ జన్మలో మనుషులమై పుట్టామండి. ఇది ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి, నోటితో పలికి మన భావాలు చెప్పగలిగిన ఉత్తమ మానవ జన్మని పొందినటువంటి వాళ్ళము. అందువల్ల కోలంగల్ తన బదల్ ఇదుకెల్లాం కారణమాల మూల ప్రకృతియే చొల్లుదల్. ప్రకృతి తత్వం కూడా నేనే. అంటే మీరు ఎలాగ ఈ శరీరాన్ని ధరిస్తున్నారు, 2వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్తారు. సముద్రంలోంచి మేఘాలన్నీ నీటిని పీల్చడము, అవి వర్షించడము, అవి పంటలా రావడము, ఆ పంటని బియ్యాన్ని చేసుకోవడం, బియ్యాన్ని తినడం, పురుషుని నుంచి స్త్రీకి, స్త్రీ నుంచి జన్మ. ఇదంతా ఒక సర్కిల్ అని మనకి 2వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా మూల ప్రకృతి అయి చొల్లుదల్, సంకల్ప రూప జ్ఞానత్తై చొల్లుదల్. ఆ చక్రాన్నంతటిని మనకి చెప్పినట్లయింది. విచిత్ర కార్యకారణయాన ప్రకృతి అయ్యం, అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి. అప్పటిప్పట్ట సంకల్ప రూప జ్ఞానత్తయ్యం ప్రకారమాగవుడయ్యనాయ్. ఈ ప్రకృతి కూడా పెరుమాళ్ళకి ప్రకారం, శరీరమే, ఆయన దేహమే. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మక నాన సర్వేశ్వరన్. వీటన్నిటినీ తాను ధరించినటువంటి కళ్యాణ గుణ విశిష్టుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళని మనము గుర్తించాలి ఎప్పటికప్పుడు. కోలంగోళ్ ముగిల్ వண்ணం తిరుమేనిక్కు మేఘత్తయ్యప్పాగ చల్లంబోదు అలంకరిత్తు చల్ల వేణమాయెత్తు. ఈయన్ని ఎంతసేపు మేఘవర్ణుడు అంటుంటారు. నీలమేఘ శ్యామమలమైనటువంటి వర్ణము కలిగినటువంటి వాడు. దానికి అలంకారం ఎలాగా, మిన్ని ముழஞ்சி విల్లిట్టు వందు తోడు తోత్తిన పోతాయెత్తు ఒబ్బాగా చల్లలావదు. ఒక మేఘంలో ఒక ఇంద్రధనస్సు, అందులో 7 అందమైన రంగులు, అందులో మధ్యలో మెరిసే మెరుపులు, అందులో మధ్యలో వచ్చే గర్జనలు. ఇదంతా ఒక జీవితానికి పోలిక, చాలా అందమైనటువంటి భావన. ఇవన్నీ కూడా ఒక జీవితంతో పోలిక. కోలంగల్ ఉలగత్తేర్కు. ఇంకా మీరున్నారమ్మా, అందం ఏమిటి, కేట్క వేణం ఎన్నొరు పట్టిరిక్తుర ఉలగత్తేర్కు. మీరు చెప్పండి అమ్మా, చెప్పు, ఏమైంది అనే కోరికతో ఉన్నారే మీరందరూ కూడా. మా అమ్మాయిని గురించి అడుగుతున్నారే, అలాంటి మీకు అని ఒక అర్థం. అండ్రిక్కే, అలా కాకపోతే మయిరు ముగిరుం పేణి ఉడంబు పేణి వందలంకరిత్తు. చక్కటి చేతి నిండా గాజులు వేసుకుని, కాటుకలు పెట్టుకుని, అలంకరించుకుని నెక్కిర ఉంగళకు వచ్చిన మీకు. అంటే మీరు ఇంత అందంగా తయారై వచ్చారు అని అర్థం. ఎప్పుడు అందంగా తయారై వస్తారు, మనసు ఆనందంగా ఉంటే అందంగా తయారై వస్తారు. మా అమ్మాయి చూస్తే ఇలా ఉంది, మీరా చూస్తే బయట నుంచి వచ్చి అలంకరించుకొని వచ్చి ఏమైందమ్మా అని అంటున్నారు. అంటే మీకు ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుంది. ఇలాంటి మనస్సు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ బాధ అర్థం అవుతుంది. పైకి అడిగితే మీకు ఏమర్థం అవుతుందర్రా, నా నెత్తై చొల్లవదు, నేనేమని చెప్పను. అంటే ఇక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలంకరించుకున్నారు, అది తప్ప అని కాదు అర్థం. ఏమిటంటే ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే మన మనస్సు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. అలాంటి స్థితి లేకుండా పైన ఇప్పుడు మనం పేపర్ చదువుకుంటున్నాం, ఏదో పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయింది, ఎంతమందో అయ్యో అనుకున్నాం, అయిపోయింది, తీసేస్తాం. మన మనస్సు అక్కడ దాకా వెళ్ళదు. ఎప్పుడు వెళుతుంది, మనం అక్కడ ఉంటే వెళుతుంది, బాబో ఎంత ప్రమాదం జరిగింది అని. అంటే ఈ తాదాత్మ్య భావన లేనటువంటి వాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. అంతకంటే వీళ్ళు ఏదో అలంకరించుకొచ్చారు, అది తప్పు అని అర్థం కాదు. కోలం ఇత్యాది అజగీయమాలయం
மயர்முடியையும் உடைய என் மகளுக்கு பிறந்த అవస్థகளை, అందమైనటువంటి మాలలు పెట్టుకునేది, అందమైనటువంటి ముడులు వేసుకునేటువంటిది. మా అమ్మాయి కూడా మీలాగే తయారై ఉండేదే, కానీ ఇవాళ పెరుమాళ్ళకి దూరమైనటువంటి బాధలో మా అమ్మాయి ఇలాగ ఉంది. ఇవాళ మాలయ్యయ్యం మయర్ముడియ్యం కండార్ పడిగర పాటై, ఈవిడ అందంగా ముడేసుకుంటే, ఆ ముడి మీద అందంగా పువ్వులు పెట్టుకుంటే, ఆహా జుట్టు ఎంత బాగా అలంకరించుకున్నావు, పువ్వులు ఎంత బాగా పెట్టుకున్నావని ఈవిడ వెంట పడవలసిన భగవంతుడు తాను పట్టు, ఆయన పడే బాధలు ఇవాళ మా అమ్మాయి పట్టు. ఇది తల్లి హృదయం. తల్లి ఇలాగే ఆలోచిస్తుంది, మా అమ్మాయి కోసం నువ్వు బాధలు పడాలి. ఇదేంటయ్యా ఈ పిచ్చి పిల్ల నీ కోసం తాను బాధపడుతోంది, ఏమంటే ఆయన బాధపడితే పర్వాలేదా, అది బాగుంటుందా అంటే మన అమ్మాయి కాదు కదా. అదనమాట తల్లి హృదయం. మా అమ్మాయి కోసం నువ్వు తల్లడిల్లాల్సింది పోయి నీ కోసం మా అమ్మాయి తల్లడిల్లు. అనుకరిత్తు చొల్లెగిర అత్తయ్య నానత్తై చొల్లెగిరదు. ఇలా అనుకరించేటువంటి మాటలని నేను ఏమని చెప్పమంటారు అనేటువంటిది అంత పాసురార్థం ఒక ఎత్తండి. ఇందులో కాలం యొక్క విశేషాన్ని చెప్తూ ఆత్మ సమర్పణ భావాన్ని చెప్పడము అనేటువంటిది మొత్తం అంతటికీ కూడా పెరుమాళ్లే మూల ప్రకృతి. అది స్వర్గమైన, నరకమైన, మోక్షమైన, జీవాత్మలని తరింపచేయడం అయినా, దానికి మూలమైన ప్రకృతి అయినా ఇలా చెప్తోంది అంటే కారణము ఆ ప్రకృతికి మూల స్వరూపుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళు మా అమ్మాయిని వచ్చి ఆవేశించడమే అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసరంలో చెప్తున్నారు. కోలంకొల్ సువర్గముం యానే ఎన్నం కోలమిల్ నరకముం యానే ఎన్నం కోలందిర மோக்கமும் யானே என்னும் கோலங்கள் உயிர்களும் யானே என்னும் கோலங்கள் தனி முதல் யானே என்னும் கோலங்கள் முதல் வண்ணன் ஏறக்கொலோ கோலங்கள் உலகத்தீர்க்கு என் சொல்லுவேன் కోలం తిగళ్ళగోదై ఎన్ పూముందలుకే. తర్వాత 11వ పాసరం ఫలశ్రుతిలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడే ఏమర్రా మీరు చదువుకోండర్రా, చదువుకుంటే ఇంత లాభం అర్రా, ఇంత లాభం అర్రా, ఇంత లాభం అర్రా అని ప్రతి 10 పాసురాలకి ఒకసారి ఫలశ్రుతిని నమ్మాళ్ళ వారు మనకి అందచేస్తున్నారు. పూందన్ మలర్ మంగైకున్ மண்மடைந்தக்கும் புலாயர் கொழுந்துக்கும் கேழ்வன் தன்னை வாயந்த வழுதி வடநாடன் மண்ணு குருகோர் சடகோபன் குற்றேவல் செய்து ஆயந்த தமிழ் மாலை ஆயிரத்துள் இவையும் ஒரு 10 வல்லார் உலகில் இந்த பெரும் செல்வத்தராய் తిరుమాలడియార్గళై పూసిక్క నోత్రార్గళే. ఏమని చెప్తున్నారండి? ఫలశ్రుతిని ఇందులో ఎవరైతే ఈ తిరువాయుమల్లిని చక్కగా చదువుతారో వాళ్ళు భాగవతోత్తములకి కైంకర్యం చెయ్యాలి అన్న భావాన్ని తెలుసుకుంటారు. అంటే మన సిద్ధాంతం ఏంటండి? భగవంతుడు, భగవద్భక్తులు, మనం భగవంతుడి దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా జంప్ చేయం, భాగవతోత్తముల ద్వారా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళతాం. ఈ 10ని చదవడం వల్ల అలా భాగవత గోష్ఠిలో చేరి వారి యొక్క కైంకర్యాన్ని మనము చేసుకోగలుగుతాము. ఇదేదో సాధారణంగా ఏదో ఫలశ్రుతి చెప్పినట్టు ఉంటుంది, కానీ మనకి చాలా నిత్య జీవితంలో ఉపయోగం. ఎందువల్ల అంటే మనం ఉన్న పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం చేద్దాం, ఇలాగే మన ఆలోచనలు పెడతాయి తప్ప భాగవతోత్తముల ద్వారా పెరుమాళ్ళ దర్శనం ఆ లింకు ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. వారిని సేవించి వారి ద్వారా పెరుమాళ్ళ యొక్క దర్శనము చేయడము అనేటువంటిది. అందుకని ప్రతిపదార్థం చూడండి. కోందల్ మలర్ మంగైకుం, ఇందులో అమ్మవార్లను ముగ్గురిని చెప్తున్నారు. శ్రీ భూ నీళాదేవులు ముగ్గురిని కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు. కూందల్ మంచి జుట్టండి, ఒత్తైన జుట్టండి, నల్లగా మెరిసిపోయే జుట్టు, వంకులుగా ఉన్న జుట్టు, దీర్ఘంగా ఉండేటువంటి జుట్టు,
పునరమయిలే అని ఆండాళ్ తల్లి వర్ణించినట్లుగా నెమలి తన పింఛాన్ని విప్పినట్లుగా అందంగా దర్శనీయమైనటువంటి జుట్టు, అలాంటి జుట్టు కలిగిన మలర్మంగైకం కమలవాసిని అయిన శ్రీదేవికి, మలర్మంగై అంటే మొట్టమొదటిది లక్ష్మీదేవి ఒకటి. మన్నడైందుకుం భూపిరాటికి అంటే రెండవది భూదేవి. ఆ తర్వాత కులాయర్ కొழுந்துக்கும், కులం కొழுந்துக்கும், ఆయర్ కులం కొழுந்துக்கும், చిగురు లాంటి గోప కులానికే చిగురు లాంటి నప్పెన్న పిరాటి. శ్రీ భూ నీళ, నీళాదేవి అంటే నప్పెన్న పిరాటి. కేళ్వన్ ఈ ముగ్గురికి నాయకుడైనటువంటి స్వామి. ఆయన ముగ్గురు నాంచమార్లతో కూడా వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామిని ఉద్దేశించి వాయంద వజుది వళనాడన్ దగ్గరికి వెళ్ళి, వజుది వళనాడు నమ్మాళ్వార్లు అవతరించినటువంటి తిరుక్కురువూరున్న ప్రాంతాన్ని వజుది వళనాడు అంటారండి. ఆ ప్రదేశానికి పేరు అన్నమాట. అనే దేశంలో మన్ను సెడగోపన్ వేంచేసి ఉన్నటువంటి నమ్మాళ్వార్లు కుద్దేవల్ సైదు అంతరంగ కైంకర్యంగా, ఎవరికో లోకం కోసం నేను పెరుమాళ్ళకి సేవ చేయాలి అనుకోలేదండి నమ్మాళ్వారు. నా ఉజ్జీవనార్థం నేను పెరుమాళ్ళకి, ఇదే అంతరంగ కైంకర్యం. అంటే లోకానికి తెలియవలసిన పని లేదు. మన మనస్సుకి మనం భగవత్ సంబంధీకులము అనేటువంటి విషయము తెలిస్తే చాలు. సెడగోపన్ ఎప్పటికప్పుడే ఆ నామం వాడుతుంటారు. ఎందువల్ల శఠ అనే వాయువుని జయించి సెడగోపులుగా పేరు పొందినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు కుత్తేవల్ సైదు అంతరంగ కైంకర్యాన్ని అనుష్ఠించి ఆయంద వేదార్థాన్నంతటినీ పరిశీలించారండి. ఇక్కడ ఆయంద అంటే పరిశీలించారు అంటే వేదసారాన్ని అంతటినీ కూడా తీసుకొచ్చి, నిజంగా మనం ఎన్ని చెప్పుకుంటున్నామండి, ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క ఉపనిషత్తు అర్థాన్ని నిక్షేపించిన వారు కాబట్టి పరిశీలించి చెప్పిన అంటే వేదాన్ని పరిశీలించి పాసుల రూపంగా మనకి అందించినటువంటి తమిళ్ మాలై ద్రావిడ శబ్ద సందర్భాలైన ఆయిరత్తుల్ ఇవయ్యం ఓర్ పత్తుం, 1000 పాసురాలలో ఈ 10 పాసురాలు కడల్జాలం సైదేనం అనేటువంటి అద్భుతమైన ఈ 10 పాసురాలని వల్లారు ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో, ఎవరైతే చదువుతారో, ఎవరైతే అంటారో, ఎవరైతే వింటారో అంతవరకు ఇచ్చారు వ్యాఖ్యానంలో. ఏమో మేము రోజు చదవలేమండి. మీరు చదవలేకపోతే ఈ లింక్ పెట్టేసి కూర్చోండి, మన గోష్లో వాళ్ళు చదువుతారు, హాయిగా వింటూ ఉండొచ్చు. ఎంత అదృష్టం అండి, పొద్దున్నే తిరువాయిమని వినిపిస్తోంది మనకి. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఉందండి ఈ అదృష్టము? మనం ఏమీ చేయక్కల, పుస్తకాలు కూడా తెయ్యక్కల, పెట్టేసుకుని ఆన్ చేసి కూర్చుని ఉంటే అలాగ నమ్మాళ్వారి శ్రీ సూక్తులు చెవుల్లో పడుతూ ఉంటాయి. తమిళ్ మాలై ద్రావిడ శబ్దార్థ రూపాలైనటువంటి 1000 పాసురాల్లో ఈ 10 పాసురాలని వల్లారు నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉలగిల్ ఏందు లోకంలో ఎంత స్థాయిలో ఉంటారండి, అందరి చేత పొగడబడే స్థాయిలో ఉంటారు. ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ గా చెప్పారండి పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా. మీరు కావాలంటే ఇవాళ నేను మొదలు పెడతాను అని ఒక 10 పాసురాలని ఇవాళ నుంచి నేను చదువుతాను, నిత్యం ఏం లాభాలు వస్తాయో చూస్తాను అని లాభాపేక్షతోటే చదివి చూడండి. మామూలుగా ఏదో చదవడం భక్తి ప్రపత్తి అని కాదు. అయినా సరే భక్తామృతం విశ్వజనానుమోదనం సర్వార్థదం, అది చదివారు అంటే అలా వచ్చేయవలసిందే, అంతే. దాని యొక్క గొప్పతనం అంత పవర్ఫుల్ అన్నమాట. పెరుం సెల్వత్తరాయ్, మంచి సంపద కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు. మంచి సంపద అంటే లౌకికంగా డబ్బు అనేటువంటిది. రెండవది వైష్ణవ సంపద కలిగింది అంటే భాగవతోత్తములకి సేవ చేయాలి అనేటువంటి సంపద కలిగి తిరుమాలడియార్గళై పూసిక్క, ఇది ముఖ్యమైన పదం. పెరుమాళ్ళ యొక్క దాసులని పూజించడానికి నోత్తార్గళ్ భాగ్యం కలవారు అవుతారు.
ఈ దశకం అందుకని భాగవతోత్తులను చెప్తుంది, పూజించడం భాగవతునికి అనేది సేవ సామాన్య చేయటమని విషయం చెప్పారు. కాదండి. ఇదన్నమాట. భగవంతుణ్ణి అడిగావా పూజించడం కదా. కంటే కూడా భాగవతోత్తములని పూజించడం అనేటువంటిది మన సిద్ధాంతంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం. వీరి ద్వారానే మనం పెరుమాళ్ళని చేరగలుగుతాము అనేటువంటి ఒక విశేష విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అదే ఈడులో చెప్తారు చూడండి, 213వ పేజీలో. నిగమత్తిల్ 11వ పాసురంలో చివరిగా ఇత్తిరువాయ్మొഴി అభ్యసిక్క వల్లవర్గళ్, ఈ 10 పాసురాలు చదివేటువంటి వారు శ్రీ వైష్ణవర్గళుకు భాగవతోత్తములకి అడిమై చెయ్య పెరువర్, దాస్యం చేసే భాగ్యాన్ని పొంది చెయ్య పెరువరుగళ్ ఎంగిరార్, ఆ కైంకర్యాన్ని చేసే భాగ్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్పేస్తున్నారు. సారాన్నంతటిని ఒక వాక్యంలో చెప్పేశారు. కూందల్ మలర్ మంగైకుం, లక్ష్మీదేవిని చెప్తున్నారు చూడండి. ఇవాళ లక్ష్మి శుక్రవారం కదండి. సర్వేశ్వరనుడయ్యా ఐశ్వర్యత్తుకుం హేతుభూతయ్యా ఇరుక్కుం పెరియ పిరాటియార్. శ్రీమన్నారాయణుడికి కూడా సంపదలు కావాలంటే అమ్మ అనుగ్రహమే కావాలి. ఎంత దయామయురాలండి. ఇంత పవిత్రమైన రోజున అమ్మని గనక మనం ధ్యానించాము అని అంటే ఐశ్వర్యం అక్షరగతిం పరమం పదం వా కస్మై చిదంజలి వరం వహతే వితీర్య అస్మై నకించిదుచితం కృతమితి అద అంబత్వం లజ్జసే కదయపోయముదార భావ. అమ్మా ఎంత కష్టపడ్డాడో, కొండ ఎత్తేసాడు అనుకుంటండి. దండం పెడితే ఆవిడ అలా అనుకుంటుందిట. ఈ చెయ్యని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు, ఈ చెయ్యిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు, పాపం రెండిటిని ఇలా దగ్గర చేశాడు, నమస్కారం పెట్టాడు అనుకుంటుంది. నమస్కారం పెట్టడం ఆవిడ అంతగా భావిస్తుంది అని. వీడికి ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలి, కైవల్యం ఇవ్వాలి, మోక్షం ఇవ్వాలి, ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేయాలి అని అనుకుంటుంది. ఆవిడ మనకే కాదండి, యద్రూపంగా ప్రమాణం స్థిరచర రచన తారతమ్యే మురారే, కనుబొమల యొక్క కదలికలతోటి భగవంతుని సృష్టిని ఆవిడ ఒప్పుకుంటుంది అంటారు భక్తుల వారు. ఎలా చేశాను, బాగా చేశాను అని చూస్తాట ఆయన. అంటుంది బాగానే ఉందిలేండి అంటుందిట. అలాంటి పెరియ పిరాట్యారు లక్ష్మీదేవి విష్ణు శ్రీయంగిరపడియే సర్వేశ్వరనుడయ్య సంపత్తాయిరెక్కర పెరియ పిరాట్యార్. ఆవిడే విష్ణోహ శ్రీ శ్రీయ శ్రీ రంగే సయతవచ హృద్యాం భగవతి అంటారు శ్రీగుణ రత్నకోశంలో. స్వామికి కూడా సంపద అయిన తల్లి. సరిగ్గా దాన్నే ఇక్కడ నంబెళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలోకి తెచ్చారు. పెరియ పిరాట్టియార్, పెరియ పిరాట్టి అంటే ముఖ్యురాలైనటువంటి తల్లి లక్ష్మి. అదుకో విళై భూమియా ఇరిక్కడ శ్రీ భూమి పిరాట్టి. ఆవిడికి ఆ స్థితిని కల్పిస్తూ సహకరించేటువంటి భూమి పిరాట్టి భూదేవి. అదనుడయ్య పదరూపయ్యా ఇరుక్కుం నప్పిన్నై పిరాట్టి. ఆ ప్రేమ అనుభవానికి తన సహకారం చెప్పేటువంటి నీలాదేవి నప్పిన్నై, నల్ల పెన్నై, మంచి పిల్ల, మంచి తల్లి ఆవిడ నప్పిన్న అంటే. అలాంటి నప్పిన్న పిరాట్టి శ్రీయా సార్థం జగత్పతి. వీళ్ళందరితోటి హాయిగా ఉంటాడండి. వైకుంఠేతు పరేలోకే శ్రీయా సార్థం జగత్పతి. ఆస్తే విష్ణు అచింత్యాత్మ భక్తై భాగవతై సహా. శ్రీభూ నీళా సమేతుడై హాయిగా ఉండేటువంటి కేళ్వంతన్నై ఇవర్గళకు పతియాయుళ్ళవనై. ఈ ముగ్గురికి భర్త అయినటువంటి ఆయన ఇద్దాల్ ஒரு அவதார மாத்திரமன்னிக்கே உபய விபூதிநாதனான పూర్ణ విషయత్తలే అనుకరిక్కారెండ్రు తోత్తిరిక్తిరపడి. ఏం చెప్తారండి నంబెళ్ళయ్య గారు. ఏదో ఆ పెరుమాళ్ళు అని సామాన్యంగా ఒక మాట అంటారటండి. ఆ పెరుమాళ్ళు అంటే ఓ రాముడు అవ్వచ్చు, ఓ కృష్ణుడు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. అలా కాదండి, ఉభయ విభూతి నాథనాన. ముగ్గురు లక్ష్మణతో కూడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఉభయ విభూతి నాయకుడు. సాక్షాత్తు పరమ పదంలో ఉండేటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు
అనడానికి ఈ ముగ్గురు తల్లుల్ని కలిపారు అని చెప్తున్నారు వ్యాఖ్యానంలో. వాయంద వాయుగయ్యావదు కిట్టుగై కిట్టిన అనుకాలత్తాలే కిట్టిన పడి అయిన నెక్కరదు. దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని అనుసరించినటువంటి పద్ధతి ఎలాగా కుత్తేవలసేదు ఆழ்వారవన్ తిరువడిగడలే అంతరంగ వృత్తి పండిన పడియాయిత్తి వైత్తాన్. ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ల యొక్క శ్రీపాదాలలో అంతరంగ కైంకర్యాన్ని కోరుకున్నారు. అంతరంగం అంటే మనస్సు, మనస్సుకు నచ్చిన కైంకర్యం అంటే ఇది అదనేం లేదు, ఏదంటే అది వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. అందుకనే ఏకాంగులు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళని అంతరంగ కైంకర్యం. వాళ్ళు స్నానం చేస్తే ఎలాగ అన్ని కూడా అక్కడ సిద్ధం చేయాలి, తిరుమణి కాపుకి ఎలా సహకరించాలి, బట్టలు ఇస్తే ఎలా ఆరేయాలి, ఎన్ని ఇవి ఏమని కాదండి, అంతరంగ కైంకర్యం నీడలాగా ఉండడం అన్నమాట. అలాంటి కైంకర్యం పడిన పడి ఆయిత్తు వైత్తాన్ వాచికమాగ అడిమై సైద పడి ఆయిత్తు అనుకారమణిమయ్యాన పడియంగనే ఎన్నెల్. నోటితో కైంకర్యం చేయడం అడియేను 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 అడి నీ పాదాలని ఏను నేను అడియేను నేను మీ పాదదాసుణ్ణి 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 అనేటువంటి వాచిక కైంకర్యంతో పాటు అప్పడియాగ తట్టెన్నం ఒళ్ళెగిరవన్ కరుత్తాలే ఆయన అంగీకరించాడు. అవను గొప్పేయిరే అడమయ్యాలం పురుషార్థం. మనకి కైంకర్యాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించడం కూడా జీవుడు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం. అందరూ అన్ని ఇస్తే అందరూ తీసుకోరండి, ఆ అంగీకరించడం కూడా. అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చేవాడు కంటే తీసుకున్నవాడు గొప్పవాడు అంటుంది మన సిద్ధాంతం. ఎందువల్ల వాళ్ళు అంగీకరించారు, మా వద్దు పో అంటే వీడు చేయగలిగిందేమీ లేదు. நம்முடைய விசேஷத்தில் அனுதரித்து தரிக்க வேண்டும்படி సంసారத்திலே இப்படி ఉండావదే ఎన్ను తిరువళ్ళం పోరవக்கும். ఆ పెరుమాళ్ళకి దూరమైనప్పుడు ఉండలేని స్థితిని అనుకరించి ఉన్నట్లుగా భావించుకుని నిత్య సంశ్లేషతో కూడి ఉన్నట్లుగా అదడిమయ్యాయి తలై కట్టుమెత్తనై ఆయన సేవతోటే జీవితం ముగించాలి అనేటువంటిది. ఆయంద తమిళ్ మాలై ఆరాయందు సొన్న తమిళ్ తొడై. ఆరాయందు బాగా పరిశీలించి పాసురాలు చెప్తారు. పరిశీలించి చెప్పడం అంటే ఛందస్సు సరిపోయిందా లేదా అని కాదండి, అది చిన్న చిన్న వాళ్ళు చేసేటువంటి పని. ఈయన అలా కాదు, ఏ వేద సూక్తం ఏ పాసురంలోకి వచ్చింది, ఏ వేద మంత్రం రుక్కెక్కడ వచ్చింది, యజురు ఎక్కడ వచ్చింది, సామ ఎక్కడ వచ్చింది, అధర్వణ వేదం ఎక్కడ వచ్చింది, ఆరాయందు పరిశీలించి సొన్న తమిళై ఆయిరత్తులం విప్పత్తయ్య అభ్యసిక్క వల్లవర్గల్. ఈ 1000 పాసురాల్లో ఈ 10 చదివినటువంటి వాళ్ళు உலகில் ஏந்து పెరుంసల్వత్తరాయ్ ఇందులో కత్తెలే ఎల్లారం కొండాడుంపడి. ఈ లోకంలో ఉండగానే లోకమంతా మెచ్చుకునేలాగా. కానీ మీరు గమనించి చూడండి, ఎక్కడైనా సరే అండి తిరువాయిమల్లి కాలక్షేపం చేసేవాళ్ళు, చెప్పేవాళ్ళు, వినేవాళ్ళు అందరూ కూడా దివ్యానంద భూతులై ఉంటారండి. ఆనందం అనే సంపద వారి వెంట ఉంటుంది. ఇది మనం కళ్ళతో ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం. వైష్ణవ శ్రీవుడయ్యరాయ్ భాగవతోత్తముల యొక్క సేవలో ఉంటారు వారు ఎప్పుడూ కూడా. అన్రిక్కే అదొక అర్థం. నిన్నయ్యే తాన్ వేండినీళ్ సెల్వం వేండాదాన్ తన్నయ్యే తాన్ వేండం సెల్వం ఎంగిరపడియే. ఏదండి నిజమైనటువంటి సంపద? తనని తాను భగవంతుడికి అర్పించుకోవడము అనేటువంటిది. లోకత్తిలే ముగందెజుపాన ఇయ్యాన నిరవధికి సంపత్తయ్యుడయ్యరాయ్ కొండు. మనకి లౌకికంగా ఏమి ఇవ్వదండి, ఎప్పుడో మీరు వెళ్ళిపోయాక మోక్షం ఇస్తుందంటే ఒకళ్ళు చదవరండి కదా. మేము పోయిన తర్వాత ఏమవుతావో మాకెందుకండి, ఇప్పుడు చదువుతుండగా కదా మాకేమన్నా లాభం కలగాలి. ఇది చాలా సహజం అనుకునేటువంటిది. అందువల్ల చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు, ముగందెరు పానయ్యాన నిరవధిక సంపత్తయ్యుడయ్యరాయ్ కొండు. అంతులేని సంపదలని ఈ లోకంలో అనుగ్రహించి తరువాత అలా సంపత్ విభూతి అయిన మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. తిరుమాలడియార్గళై పూసిక్కనోత్తార్గళే. ఆయన యొక్క దివ్య పాదాలని సేవించే భాగ్యాన్ని పొందుతారు, మోక్షానికి వెళ్ళిపోతారు అని. శ్రీమత్ పుత్రర్గళై ఆరాధిక్క పెరువర్గళ్. శ్రీమత్ పుత్రరు అంటే భాగవతోత్తములు అన్నమాట. అలాంటి భాగవతోత్తములందరినీ కూడా ఇక్కడుండగా సేవిస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ స్వామి సన్నిధిలో దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తారు అని.
శ్రీయపతి అడియారయ్యారాదిక్కయ్యావదు పెరుమాళ్ళ యొక్క దాసులని సేవిస్తే మన సిద్ధాంతానికే మూలం ఇదండి. అడియారుగల్ గులాంగళై ఉడన్ కూడవని భాగవత గోష్ఠిలో ఎప్పుడు చేరతాను తద్ భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య భృత్య భృత్యస్య భృత్య 7 తరాలకి దాసదాస భావముతో. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా పెద్దలని సేవిస్తూ ఉండాలి. వారి ద్వారానే మోక్షం మనకి కరతలామలకం అవుతుంది. ఇవర్ అనుకారత్తాలే శ్రీ వైష్ణవர்களுக்கு ప్రియకర రానా పోలే. ఒక మంచి వాక్యం చెబుతున్నారు. నమ్మాళ్ళవార్లు ఎలాగైతే భాగవతోత్తమ సేవ చేసి పెరుమాళ్ళని పొందారో ఇది కత్తార్గళం ఈ 10 నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా అంటే మనం అందరం అన్నమాట. మనము కూడా శ్రీ వైష్ణవర్களுக்கு ప్రియకరமான వృత్తి పన్న పెరువరంగై మనం కూడా భాగవతోత్తముల యొక్క సేవని పొందేటువంటి అదృష్టాన్ని పొందుతాం. ఆ భాగవతోత్తమ సేవ ద్వారా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటువంటి అదృష్టాన్ని మనము పొందుతాం. అదావదు ఇవర్ అనుకరిత ఈ పాసురత్తై చొల్లుగై నమ్మ ఆళ్వార్లు చెప్పిన ఈ పాసురాలని పఠించేవారు. ఎంత ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో ఎంత విశాలమైనటువంటి అవకాశాన్ని మనకి ఇచ్చారు అంటే, బాబోయ్ మేము చదవలేమండి, కళ్ళు కనపడమండి, బెంగ పెట్టుకోకండి, చదివేది వినండి. మీరు వింటే చాలు, మీరు అనుకుంటే చాలు, మనసా ధ్యానిస్తే చాలు, మీకు కూడా అటువంటి వైష్ణవ సంపద. వైష్ణవ సంపద అంటే వైష్ణవుల ఇళ్లలో ఉండే సంపదని కాదు, విష్ణు సేవా సంపద. పెరుమాళ్ళ యొక్క భక్తులని ఆరాధించేటువంటి భాగవతోత్తమ సేవ అనేటువంటి సంపద. తొండర్కు అముదుండ చొన్మాలైగల్ సొన్నే ఎన్న కడవదిరే. అదే నేను మనకి ఏమని చెప్పారండి, భాగవతోత్తములకి అమృతం లాంటి ఈ విషయం అంటే భగవద్ విషయము అన్నమాట. నిజంగా ఈ భగవద్ విషయాన్ని సేవించడం మన అదృష్టం అండి, మనకి సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయము కాదు ఇది. ఏనాడు ఏ పుణ్యం చేశామో ఆ పెద్దల యొక్క ఆశీస్సులు మనకి లభించాయి. కాబట్టి ఈ నంబిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించినటువంటి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని మొత్తం అంతా సముద్రాన్నంతా ఆపోసన పట్టలేకపోయినా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని కొంచెం కొంచెమైనా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఈ విషయాన్ని మాత్రం జీవితంలో మర్చిపోకూడదు. ఇవాళ సేవించాలి అని అనుకున్నా కూడా మనకి ఎవరొచ్చి చెప్తారండి ఇవన్నీ కూడా. అలాంటిది ఆచార్య పరంపర మనకి ఎంత మంచి అవకాశాన్ని నిజంగా మన జీవితాలని ధన్యం చేసింది అని ఏ రోజు కూడా చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఎందువల్ల అంటే అటు పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని ఇటు నమ్మాళ్ళవార్లు ఎలా చెప్పారో అటు నంబిళ్ళయ్య గారు ఎలా వివరించారో మనదాకా చేర్చినటువంటి అద్భుతమైన పరంపర ఈ ఆచార్య పరంపర అనేటువంటిది. కాబట్టి దీన్ని విన్నవాళ్ళు అన్నవాళ్ళు దానిని మనసులో ధ్యానించే వాళ్ళు కూడా వైష్ణవ శ్రీని పొంది ఇక్కడ ఈ సేవ చేసుకొని తర్వాత వారి భాగవత సేవ వల్ల పరమాత్మ యొక్క కైంకర్యాన్ని కూడా మనం చేసుకోగలుగుతాము అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతి. మనం ఒక్కసారి కష్టాలు పడినా ఫలాన్ని అందుకునేటప్పటికి పడిన కష్టాన్ని ఎలా మర్చిపోతామో అలాగే ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ఫలశ్రుతి వస్తుంది అంటే ఇంత చిన్న పని మనం చేయలేమా, కాసేపు వినలేమా, కాసేపు అనలేమా, కాసేపు చదవలేమా అనేటువంటి ఒక కొత్త ఉత్సాహం మనందరికీ కూడా బయలుదేరుతుంది. దానికోసమనే ఇంత చక్కటి అభ్యాసాలు మీరు చదవండి మీరు చదవండి మీరు చదవండి అని అందరినీ కూడా ప్రోత్సహించి మనం ఏదైనా ఒక పని చేయాలన్నా ప్రేరణ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే మనం చేయలేమని మనకి ఆ అదృష్టం కూడా ఉంది. ఏ రోజు కూడా మీరు చదవండి 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 అనే అభ్యాసం చేస్తున్నారు ఆ దంపతులు. కాబట్టి మీరు చక్కగా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ తిరువాయిమొഴി యొక్క దివ్య ప్రబంధ అనుసంధాన ఫలితాన్ని పొందాలి. నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క కృపా కటాక్ష పాత్రలు కావాలి అని ప్రార్థిస్తూ కోందల్ మలర్ మంగైకుం மண்மடைந்த பொன் புலாயர் கொழுந்துக்கும் கேழ்வந்தன்னை
வாயந்த வசுதி வளநாடன் மண்ணு குருகூர் செடகோபன் குற்றேவல் செய்து ஆயந்த தமிழ் மாலை ஆயிரத்துள் இவையும் ஒரு பத்தும் வல்லார் உலகில் ஏயந்த பெரும் செல்வத்தராய் திருமால் அடியார்களை பூஷிக்க நாட்டார்களே. தேவேசம் போலநாதம் நதஹிதமனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారయో చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యో మమరుదినదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேன முதலே செடகோ பன்னாதுமது சீருய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமணி இரு கண்ணர்க்கும் குடையனும் பிள்ளை இவர் ஈழழைத்தர் கேயந்தர் மாதவர் பற்பனாம் பரிந்தர் அவர் திருமணி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் சேரந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீசைலே சதயா பாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தேரம் ஜாமாதரம் மனம் வாழி திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பருளை மாநிலத்தோர் தேரும் வழிமுறைக்கும் சேர் ஸ்ரீரசிம்ஹகிரி தேசிகபாத சேவா பிரார்த்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன்வயஜம் ஆசிரிதபாவதேயம் गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यौणैमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविन्दं संश्रये धीविनित्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।